Dear friends, so we have seen the composting process. Now you can see here there is so much of dung manure, sheep manure, followed by the brown material. This is the brown material which is the palm shredder output from arecanut, coconut palms and some pongamia leaves. So what we have done is, yesterday we made a bed like this, bed structure like this. You can see approximately width of this bed is 2.5 feet. The length is about 40 feet. And two such beds we have made. Now what is the next action? We are trying to inoculate decomposing microbes into this partially digested manure. Let us call this as a partially digested manure. This is not ready. The nutrients are not ready. The carbon nitrogen ratio has not come to the optimum level. So what we are doing, we are trying to add the decomposing microbes. So what is the source of decomposing microbes? We can use various decomposing microbes available in the market. Our organic waste decomposer, OWDC, is one such solution. Then you can also get this decomposing microbe from IHR, GKVK, etc. Instead of that, what we are trying to do, we try to get a fully digested manure which is rich with microbes. And we are going to add those manure into this. So thereby, we are inoculating the decomposing microbes into a organic mass by using a fully decomposed manure only. So the microbes which are available on the fully digested manure will be added to this. For that, what we have done, we have made pits like this. You can see here there are pits like this, approximately 1 feet depth pits we have made now on this bed. You can see this is pit number 1. And there are 2 more pits. On the triangular shape we made the pits. Now on these pits we are going to add what is called fully digested enriched organic manures, approximately about 1 kg per pit we are adding. Now we can put this bed. So exactly. So now what happens, friends? This is a fully decomposed manure. This got all kind of microbes, that is nutrition mobilizing microbes and decomposing microbes. So these microbes now gets added to this pile of compost. Now these microbes starts working on the surrounding area and help in decomposition. Like that, on a triangular shape we have made like this pits and we are filling with this decomposing microbes. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಈ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕಳಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಏರುಮಡಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಹಾಡುಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಹಸು ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿರೋದು ಮತ್ತು ಹೊಂಗೆ ಎಲೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಹ ಇದೆ. ಜನರಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಏರುಮಡಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಲೇ 2.5 ಅಡಿ ಅಗಲ 40 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಈ ಥರ 2 ಬೆಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು? ಕಳಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಂದು ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು, ನಾವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ನ ಕಳಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತರ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ OWDC ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, EM1 ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೈಕ್ರೋನಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ IHR ಹೆಸರುಘಟ್ಟ, GKVK ಹೆಬ್ಬಾಳ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಮಂಜಣ್ಣವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪಿಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದಲ್ಲಿ 3 ಪಿಟ್ಗಳಿದೆ. ಆ ಪಿಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವಿವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳಿತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳಿತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೇರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಎರಡೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏನು ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೆಡ್ಡು, ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಗೊಬ್ಬರದ ರಾಶಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೇ ಸೇರಿಸುವುದು. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಬಯೋಮಾಸ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಡಿಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಕಳಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳಿತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಫಾರಮು, ಮಂಜಣ್ಣವ್ರ ತೋಟ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇದರ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ
ಕಳಿಸುವಿಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. HR ಮಂಜುನಾಥ್.